Welcome to Science Store online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Good morning students, welcome to online classes. So far we were discussing about laws of motion and we are done with the theory part. In today's class, we will discuss about few of the problems related to this chapter. So let us move to the first problem. Yes, a constant retarding force. What do you mean by retarding force? Yeah, we'll come back to that. A constant retarding force 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with the speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? How long does the body takes to stop? So I have just marked which are the important points to solve this problem. A constant retarding force. What do you mean by retarding force? See, retarding force means the force which would reduce the speed of a body. ಅಥವಾ you can consider it as a opposing force. Retarding force na ನೀವು opposing force ಅಂತಾನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸು ಬಾಡಿಯ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸನ್ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವ. ಗಿವನ್ ಒಂದು ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೈನಸ್ 15 ನ್ಯೂಟನ್ is applied to a body of mass 20 kg. ಬಾಡಿಯ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 20 kg. One thing you should notice that whether the given quantity is in SI unit. Newton is a SI unit of a force. Yes, it is in a SI unit. Kg is a SI unit of a mass, so it is also in a SI unit. Moving initially with the speed of. So moving initially with the speed of ಅಂದರೆ initial speed ಅಂತ ಅರ್ಥ. So what is the initial speed? 15 meter per second. Meter per second is also SI unit. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಡೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u is given. What is u? u is equal to 15 meter per second. Initial velocity is equal to 15 meter per second. How long does the body take to stop? Stop andre ಏನು? Whether this gives anything as an input or anything to solve the problem? Yes. So whenever there is a stop in a question, it means that the final velocity of the body is 0. Now the body will come to rest. The body will stop moving means what? Its velocity is 0. So whenever there is a stop in the question, you should, by default it is understood that final velocity is 0. Okay. So what is asked? How long does the body take to stop? How long? How long can be a distance? How long can be a time? So in this question, how long does the body take to stop means how much time it will take to stop. You should calculate the time. They have given the force, mass is given, initial final velocities are given. They are asking you to calculate time. What is the time at which they will come to rest? So yes, how do we do it? So how can we get the equation for time? From kinematic equation, correct? We'll get the equation for time from kinematic equation.
So what is the kinematic equation that can be formed using these three quantities? See, there are three kinematic equations. I'll write it at this corner. Okay, three kinematic equation. One is V is equal to U plus AT. Another one is X is equal to UT plus half AT square. And V square is equal to U square plus 2AX. You have to calculate the time. But in the first two equations, you have time. So you can say that, you can clearly say that. ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯೂಸಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಾ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಾ? ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ ಆಯಿತು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋನು, ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋನ್, ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಯು ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್. ಟಿ ಇದೆ, ಟಿ ಅನ್ನೋನ್. ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದೇ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಬಟ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋನ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಉಳಿದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ acceleration means what? From second law, F is equal to m into a. So acceleration is equal to force divided by mass. Do you agree with that? Force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So acceleration ಈ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಟೈಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So can we do that now? Yes, we will do that here. V is equal to U plus A ಅಂದರೆ ಏನು? F by M. ನೀವು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಟಿ. ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -50. ಸೊ -50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20 kg ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋನ್. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -5/2 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಂದರೆ 5/2 ಆಗ್ತದ? 5/2 ಇಂಟು ಟಿ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ -5/2 ಇಂಟು ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ +5/2 ಇಂಟು ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 15 ಇಂಟು 2. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತರ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. 5/2 ಇದನ್ನು ನೀವು 2/5 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 5 1s 5 3s. ಸೊ 3 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಆಯಿತು.
ಇದು ಟೈಮು. ಸೊ ಟೈಮಿನ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 6 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು F/m ಇಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ F ಆ್ಯಂಡ್ M ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಟೈಮು F -50/20, ಅದರಲ್ಲಿ -5/2 ಇಂಟು T ಉಳಿಯಿತು. ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೆದಾಗ +5/2 ಇಂಟು T ಆಗ್ತದೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಸೊ T is equal to 15 into 2/5 because when it goes here it becomes reciprocal. So 6 second is the answer. Body will take 6 second to stop. Hope you find it easy. So let's move to the second question. A constant force on a body of mass 3 kg. So mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. mass of a body ಎಷ್ಟು? 3 kg. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವ. given mass is equal to 3 kg. Okay. changes its speed. ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ from 2 meter per second to 3.5 meter per second. Body changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second. 2 meter per second ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್, 3.5 meter per second ಕೂಡ ಬಾಡಿದು ಸ್ಪೀಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುದು, ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುದು? ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 2. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ U is equal to 2 meter per second and final velocity V is equal to 3.5 meter per second ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ 3.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 25 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ 25 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಾಡಿದು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, UVT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವ ಫೋರ್ಸಿಗೆ. ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? F is equal to M into A is the formula. ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋನ್, V, U and T ಆರ್ ನೋನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ V is equal to U plus AT. ಕರೆಕ್ಟಾ? V minus U is equal to A into T. ಕರೆಕ್ಟಾ? U ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ A is equal to how much? V minus U divided by T. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ನಾನು V, U ಮತ್ತು T ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವ. ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ V minus U by T. V minus U divided by T. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 kg. ಸೊ 3. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು?
3.5 3.5 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು 2 kg ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3 ಇಂಟು 3.5 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 3.5 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತಂದರೆ 1.5 ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25. 3 ಇಂಟು 1.5 divided by 25. What is the final answer? Calculation ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? So this can be written as 4.5 divided by 25. 4.5 divided by 25 is equal to 0.18. 0.18 Newton. 0.18 Newton. Yes. So 0.18 Newton is the magnitude of the force applied. Direction andre? Direction of the force is same because direction of the motion doesn't change. It remains constant, so it will also same. So force idu answer is to 0.18 Newton. Hence we got the answer. Moving to the next problem. Hope you are following this. A bullet of mass 0.04 kg. Bullet in a mass kottidare. Okay. Moving with the speed of 60 meter per second. Bullet in a speed kottidare. Enters a heavy wooden block. A bullet ಒಂದು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು. ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್, ಬುಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆ ವುಡನಿದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್? ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂದರೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಅ ಬುಲೆಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗಿವನ್ ಬರೆಯುವ. ಗಿವನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ 0.04 kg. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತದಾ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತದಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬುಲೆಟ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಆಯಿತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು, 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಹೆವಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ. 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 0.6 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್? ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2015, 16, 17 ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ? ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬುಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಬುಲೆಟ್ನ ಮಾಸ್ 0.04 kg ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 0.6 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಬುಲೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ದು 0.
ಇಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ 60 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ 60 ಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬುಲೆಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬದಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 3 ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. v is equal to u plus at and x is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2ax. Okay. So acceleration ಬೇಕಾಗಿರೋದು. acceleration 3ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎರೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to u square plus 2ax. Okay? Okay. Now, acceleration ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? v square minus u square is equal to 2ax. a is equal to v square minus u square divided by 2x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. f is equal to ma is the formula. f is equal to m ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0.04 kg. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 0.04 v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದು 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 0.6. 0.6. ಇವಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0.04 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 4 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2. 0.04ನ ನಾವು 4 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡ್ಬೋದು. 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 60ಯನ್ನು ನಾವು 6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು 36 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ 36 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಯಿತು. 36 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 2 60ಯನ್ನು ನಾನು 6 ಇಂಟು 10 ಬರ್ದದ್ದು. 6 ಇಂಟು 10 is 60. 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 6 ಇಂಟು 10 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 36 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ಓಕೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.6 ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 6 2s 12. 1.2 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1.2. 1.2ವನ್ನು ನಾನು 12 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1.2ನ ನಾನು 12 ಇಂಟು ನೋಡಿ 1.2ವನ್ನು ನಾನು 12 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗೆ 10 ರೈಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ 4 1s 4 3s. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 1s 3 12s. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ
ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of -2 ಇದೆ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 12 ಇದೆ ಇಂಟು 10 to the power of 2 ಇದೆ. 10 to the power of 2 ಮತ್ತು 10 to the power of -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿನೋಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10 to the power of -1 ಇದೆ, ಅದು ಮೇಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ +1 ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಬರೀತೇನೆ. 10 to the power of -1ನ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 10 to the power of +1 ಅಂದರೆ 10. ಸೊ -12 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 120 ಆಯಿತು. -120 ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ -120 ನ್ಯೂಟನ್. ಹೇಗೆ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the problems. Let's move to the next problem. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.